Article 66. Article 66. Article 66 deals with election of president, election of vice president. Sorry. Article 66 deals with election of vice president. Election of vice president. Vice president elections normal MLA MP elections లా ఉంటాయా అంటే అలా ఉండవు. It's different from MLA and MP elections. Our election of vice president is indirect election. Indirect election is done by electoral college. This electoral college consists of both nominated and elected persons of both the houses of parliament. Okay. ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనేది ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్. ఈ ఇండైరెక్ట్ ఎలక్షన్ మనం ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ అంటే కనుక ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ డైరెక్ట్లీ. ఎలక్షన్ ప్రజలు వెళ్ళి లైక్ ఆర్ సిటిజన్స్ ఆర్ గోనా బీ ఎలెక్టింగ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ బీయింగ్ కంటెస్టింగ్ ఫర్ MLAs and MPs. But here the election of vice president is different. It is an indirect election. It is by electoral college. This electoral college is not the people citizen. It is the one which contains both the elected and nominated persons of both the houses of parliament. This electoral college is different from president electoral college. In president electoral college, it consists of only elected members. Only elected members of both the houses of parliament and state legislative assembly, and apart from union territories of Delhi and Pondicherry. All these are the one which are being considered in the election of president. So electoral college of vice president is different from the electoral college of president. In electoral college of vice president, it contains both nominated and elected persons of both the houses of parliament, whereas here it consists of only the elected members of both the houses of parliament as well as state legislative assemblies and union territories. All these are being considered in the election of president in his electoral college, whereas here vice president, he consists of only parliament, both the houses, that too both elected and nominated persons. And now here president has been involved the state legislative as well as union territories, because president in sometimes like emergency cases he will be the head of even the states. So that is why the state legislative assembly as well as union territory members are also involved in president election, whereas vice president only in the conditions where president will not there. In such cases is gonna take as a president place. So vice president election does not contain the electoral college. His electoral college doesn't contain the state legislative assembly as well as union territory of Delhi and Pondicherry. Okay. Electoral, okay. This election kuda, this election is also is on the basis of proportional representation. Representation of single transferable vote. Proportional representation of single transferable vote. Proportional representation of single transferable vote means
ఓకే, మళ్ళీ ఎలక్షన్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్లో ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఉంటుంది. ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఏంటి అంటే నామినేటెడ్ పర్సన్స్ ఉంటారు, ఎలక్టెడ్ పర్సన్స్ కూడా ఉంటారు. నామినేటెడ్ పర్సన్స్, ఎలక్టెడ్ పర్సన్స్ ఇద్దరు కలిపి, అది కూడా పార్లమెంట్, రాజ్యసభ, లోక్సభ వాళ్ళు కలిపి ఎన్నుకుంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవుతారు. అదే ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్కి వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ పర్సన్సే ఉంటారు. ఈ ఎలక్టెడ్ పర్సన్స్ మళ్ళీ బోత్ ది హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ, యూనియన్ టెరిటరీస్ అన్నీ కలిపి ఇక్కడ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్ ఫామ్ చేస్తుంది ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో. ఇక్కడ స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ ఉండదు, యూనియన్ టెరిటరీ కూడా ఉండదు. అండ్ నౌ ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సింగిల్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఓట్ అంటే హియర్ that too by secret ballot. Proportional representation of single transferable vote by secret ballot. ఈ proportional representation మనకి ఇక్కడ here it involves both the elected members as well as the nominated members of both the houses of parliament. So that is member of parliament. Here member of parliament vote is being considered as proportional representation of ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఓన్లీ మనం ఇందాక చెప్పుకున్న స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ మెంబర్స్ని ఇన్వాల్వ్ చేయట్లేదు. సో ఓన్లీ మెంబర్స్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ అంటే కనుక మొత్తం ఎమ్మెల్యేస్ ఎంతమంది అయితే ఈ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారో వాళ్ళందరికీ ఎంత అయితే ఓట్స్ వచ్చాయో ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఆఫ్ ఆల్ MLA is divided by the total number of ఇక్కడ total number of elected and nominated members. ఓకే, ప్రపోర్షనల్ రిప్రజెంటేషన్ అంటే ఏం లేదు, మొత్తం ఎమ్మెల్యేస్ అందరూ ఎంతమంది అయితే ఈ ఎలక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి వచ్చిన ఓట్స్ ఎంతైతే ఉంటాయో ఆ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఆఫ్ ఆల్ ది MLAs డివైడెడ్ బై ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్టెడ్ అండ్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ హూ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ డివైడెడ్ గివ్స్ దట్ అబౌట్ the number of votes of that particular member of parliament. ఇప్పుడు ఒక ఎంపీకి ఏదైతే ఆ స్టేట్లో ఎమ్మెల్యేస్ ఉన్నారో ఆ ఎమ్మెల్యేస్కి ఎన్నైతే ఓట్స్ వచ్చాయో ఆ ఓట్స్ మొత్తం అన్ని ఓట్స్ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ బై ద టోటల్ ఎలెక్టెడ్ అండ్ నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఫ్రమ్ దాట్ స్టేట్ గివ్స్ దట్ అబౌవ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఓట్స్ టు దట్ అబౌవ్ ది ఎంపీ. దాట్ ఓట్స్ విల్ బీ ట్రాన్స్ఫర్ టు వైస్ ప్రెసిడెంట్. ఓకే, అర్థమైందా? ఎలక్షన్లో ఈ ఎలక్టెడ్ పర్సన్స్కి నామినేటెడ్ పర్సన్స్కి ఒక బ్యాలెట్ పేపర్ ఇస్తారు. ఈ బ్యాలెట్ పేపర్ మీద ఎంతమంది అయితే హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ బీయింగ్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్, ఆల్ మెంబర్స్ నేమ్స్ విల్ బీ గివెన్ హియర్ అండ్ the persons who are going to elect them have to give their choice of preference like 1, 2, 3, 5, 4 like this. అంటే ఇక్కడ ఒక సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పేపర్ ఇస్తారు. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పేపర్ మీద మనుషుల పేర్లు అందరూ ఎంతమంది అయితే పాల్గొంటున్నారో అంతమంది పేర్లు ఇక్కడ ఉంటాయి. ఆ పేర్లలో ఎవరైతే ఎలెక్ట్ చేస్తున్నారో ఓట్స్ వేస్తున్నారో వాళ్ళు ఈ మనిషికి సో ఏ పర్సన్ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్, బి పర్సన్కి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్, సి పర్సన్కి థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్, డి పర్సన్కి ఫిఫ్త్ ప్రిఫరెన్స్, ఈ పర్సన్కి ఫోర్త్ పొజిషన్ ఇచ్చారే అనుకో. ఇలా ఓట్స్ అన్నీ కౌంట్ చేస్తారు. ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ వాళ్ళకి ఎంతైతే డిజైరబుల్ కోటా కావాలో అంత డిజైరబుల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఫస్ట్ పర్సంటేజ్ ప్రిఫరెన్స్ వచ్చేస్తే ఆ పర్సన్ని వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింద డిక్లేర్ చేసేస్తారు. ఒకవేళ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ వాళ్ళు అనుకున్నంత కోటా రాకపోతే కనుక ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ తక్కువ లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్, వాళ్ళ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ క్యాన్సిల్ చేసి వాళ్ళ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ ఈ మనుషులకి క్యారీ ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. వెయిట్, లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్స్ మోర్. సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పేపర్లోని ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓటా డిజైరబుల్ కోటా వచ్చేస్తే వాళ్ళకి ఎంతైతే అనుకున్నారో ఆ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్ వచ్చేస్తే కనుక వాళ్ళని వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింద డిక్లేర్ చేస్తారు.
ఒకవేళ అలా రాకపోతే ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఆ లీస్ట్ నెంబర్ వచ్చిన వాళ్ళ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ క్యాన్సిల్ చేసి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్, ఈ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ ఏవైతే ఎక్కువ వచ్చిన వాళ్ళకు ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇలా డిజైరబుల్ కోటా వచ్చినంత వరకు ఓట్స్ సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ ట్రావెల్ చేస్తూనే ఉంటారు. అప్పుడు డిజైరబుల్ కోటా వచ్చిన తర్వాత దట్ పర్సన్ విల్ బి డిక్లేర్డ్ యాజ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఓకే, సీక్రెట్ బ్యాలెట్ పేపర్ ఇస్తారు. ఆ బ్యాలెట్ పేపర్లో ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ రాసుకుంటూ వెళ్తాము. 1 2 3 4 5 ఇలా కొంతమందికి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ 100 వచ్చాయి అనుకుందాం. ఒక మనిషికి 20 వచ్చాయి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్. అప్పుడు అతనికి సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ 80 వచ్చాయి. ఇలా 100 ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక 2 మెంబర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఈ 20 ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ని క్యాన్సిల్ చేసిస్తారు. ఈ 80 సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఓట్స్ ఇద్దరు మనుషులకి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ఇద్దరైతే ఇద్దరు, ముగ్గురైతే ముగ్గురు, అట్లా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు. అలా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళగా హూ ఎవర్ గెట్స్ ద డిజైరబుల్ కోటా ఓట్స్, ఎవరికైతే అనుకున్న 50% ఆఫ్ ద ఓట్స్ ఎవరికైతే ఫస్ట్ వచ్చేస్తే వాళ్ళని వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కింద డిక్లేర్ చేస్తారు. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది ఎలక్షన్ ఆఫ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ విచ్ డీల్స్ ఇన్ ఆర్టికల్ 66. ఓకే, వైస్ ప్రెసిడెంట్. అసలు వైస్ ప్రెసిడెంట్ అవ్వాలి అంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమేమి కావాలి? క్వాలిఫికేషన్స్ ఏమి కావాలి అంటే, ఫస్ట్ he has to be a citizen of India. He should be a citizen of India. అతను 35 years కంప్లీట్ చేసుకొని ఉండాలి. He have to complete his 35 years of age and he should be a citizen of an India, and he should also have a qualification to be a member of Rajya Sabha. రాజ్యసభ మెంబర్ అయ్యే అంత క్వాలిఫికేషన్ అతనికి ఉండాలి. ఈ షుడ్ బి హ్యావ్ అ క్వాలిఫికేషన్ టు బి అ మెంబర్ ఆఫ్ రాజ్యసభ. రాజ్యసభ మెంబర్ అయ్యేంత క్వాలిఫికేషన్ అతనికి ఉండాలి. అతను 35 years ఆఫ్ ఏజ్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి. ఈ షుడ్ బి అ సిటిజన్ ఆఫ్ అన్ ఇండియా. తర్వాత ఇంకొకటి ఏంటి అంటే కనుక, హీ షుడ్ నాట్ హోల్డ్ ఎనీ ఆఫీస్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండర్ గవర్నమెంట్ కింద అతను పని చేయకూడదు. యూనియన్ గవర్నమెంట్ అయి ఉండొచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా ఏదైనా పబ్లిక్ గవర్నమెంట్ అయి ఉండొచ్చు. ఏ గవర్నమెంట్లో కూడా అతను పని చేస్తూ ఉండకూడదు. అలా అయి ఉండాలి. అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ హీ షుడ్ బి అ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ హీ షుడ్ కంప్లీట్ హిస్ ఏజ్ 35 years, అండ్ అతను రాజ్యసభ మెంబర్కి క్వాలిఫై అయి ఉండాలి, అండ్ అతను ఏ గవర్నమెంట్ కింద పనిచేస్తూ ఉండకూడదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, అతను ఎలక్షన్లోని నామినేషన్ వేయాలి అంటే వైస్ ప్రెసిడెంట్ కింద 20 members ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ ఏమొంచి ప్రైమరీ కింద దే హ్యావ్ టు బీ యాజ్ అ ప్రపోజర్స్ కింద 20 members ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ అతనికి ఓట్ వేయాలి. ఇంకో 20 మంది ఎలక్టర్స్ ఏమొంచి సెకండర్స్ కింద ఓట్ వేయాలి. సెకండర్స్ అండ్ ప్రపోజర్స్. ఫస్ట్గా ఓట్ వేసిన వాళ్ళు ప్రపోజర్స్ అంటారు, ఇంకో 20 members ఏమొంచి సెకండర్స్. అతను ఎలక్షన్కి నామినేషన్ వేయాలి అంటే కనుక ఆ పర్సన్ 20 members ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ ఏమొంచి, అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ ఎలక్టోరల్ కాలేజ్లో నామినేటెడ్ అండ్ ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఉంటారు. అందులో 20 మంది అతన్ని ఫస్ట్ ప్రపోజ్ చేయాలి, ఇంకో 20 members అతనికి సపోర్టింగ్ సెకండర్స్గా ఉండాలి. అండ్ 15,000 rupees ఆర్బీఐలోని డిపాజిట్ చేసి ఉండాలి. ఎవరైతే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పోస్ట్కి నామినేట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు 15,000 rupees ఆర్బీఐలో డిపాజిట్ చేయాలి. 20 members ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ ఏమొంచి ప్రపోజర్స్ ఉండాలి. 20 members ఆఫ్ ఎలక్టర్స్ ఏమొంచి సెకండర్స్ కింద అతనికి మద్దతు అంటారు కదా, సపోర్ట్. దే హ్యావ్ టు గివ్ హిమ్ సపోర్ట్. దిస్ ఈస్ ద సో ఫార్ అబౌట్ ది ఎలక్షన్ క్వాలిఫికేషన్స్ రిగార్డింగ్ వైస్ ప్రెసిడెంట్. అండ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ హీ హాస్ బీన్ ఎలక్షన్ కోసం మనం తెలుసుకున్నాము.
తర్వాత అతను ఆఫీస్లోకి ఎంటర్ అవ్వగానే చేసే పని ఏంటి అంటే హీ హ్యాస్ టు టేక్ ఓత్. ఓత్ తీసుకునేది ఏంటి అంటే కనుక హీ షుడ్ హ్యావ్ అ ట్రూ ఫెయిత్ అండ్ ఎలిగెన్స్ టువర్డ్స్ కాన్స్టిట్యూషన్. కాన్స్టిట్యూషన్ పట్ల అతనికి నమ్మకం ఉండాలి and he should have elegance towards it. Elegance means he should have a true faith and elegance towards the constitution. Nammakam undali. At the same time he have to respect the constitution. He should trust it, and in the other words he should respect the constitution, and he have to discharge his duties faithfully. He should discharge his duties faithfully in accordance with the law and constitution. Constitution paranga, law paranga, he has to discharge his duties very faithfully. And ee oath anta kuda it will be administered by president. Ee oath anta president చెప్తుంటే vice president has to be take his oath. If in case వైస్ ప్రెసిడెంట్ లేకపోతే వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇంకెవరినైనా నియమించాడు అనుకో, మ్యాక్స్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్, హీల్ బీ అపాయింటింగ్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్. చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్ట్ని ప్రధాన న్యాయమూర్తిని అపాయింట్ చేస్తారు. అతన్ని అపాయింట్ చేస్తే అతని అడ్మినిస్టర్ చేస్తుండగా వైస్ ప్రెసిడెంట్ విల్ బీ అడ్మినిస్ట్రింగ్ హిస్ ఓత్. And this is about the oath of vice president. So far we have learnt about the elections, his functions, his qualifications, and the oath of vice president. And now his term.